स्वागत। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट राजीव भास्कर जी। जी आया भास्कर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी। भास्कर साहब, कई वारी ना शह ला के किसी खबर मगर फिरदियां खबर कोई होर टक्कर जाती है, क्योंकि अजकल हरेक खबर का संदर्भ जलंधर की जिमनी चोण है। अजकल हर फैसले दे विच जलंधर की जिमनी चोण का असर देखा जा सकता और हर पार्टी की हर मीटिंग दे विच यही फिक्र है कि इनू सिजना किवें, एड्रैस किवें करना। एक बड़ी दिलचस्प डिवेलपमेंट मैं देखी, सत्ता के गलियारियां च पवन टीनू का नाम चलदा। हुण पवन टीनू नाल असीं कोई संपर्क नहीं कीता, असीं अकाली दल दे किसी धड़े नाल कोई गल नहीं कीती, पर आखिर जदों जलंधर तो कैंडीडेट कौन होवे पार्टियां संबंधी ते दो वड्डियां पार्टियां दे विच पवन कुमार टीनू का नाम चल रहा। आम आदमी पार्टी के मंथन दे विच भी कि उस खिते का सब तो स्ट्रोंग कैंडीडेट कौन, पवन टीनू। क्यों? क्योंकि वो तो अकाली दल दे ने, वो किवें हो सकते हैं? ये सवाल बहुत वड्डा है। दर्शकों, तुहाडे लई भी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी दी मीटिंगां दे विच भी जिक्र हुंदा है कि उस खिते विच सब तो ज्यादा लोकां दे नाल विचरण वाला कौन लीडर हो सकता है। कि पवन कुमार टीनू अकाली दल तो बाहर चले जाएंगे? कि पवन कुमार टीनू आम आदमी पार्टी दे जलंधर तो जिमनी चोण मौके उम्मीदवार हो सकते हैं? यह सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दिया, यदि पुष्टि असीं बिल्कुल नहीं कर रहे, किसी धड़े किसी धिर नाल गल नहीं हुई, लेकिन मंथन की गल कर रहे हैं, चर्चावां दी अंदर गल कर रहे हैं। हुण सवाल इहदे च दो भास्कर साहब खड़े होंदे आ। आपां जाणा नवजोत सिंह सिद्धू बारे एक राय की बन गई। हरपाल सिंह चीमा ने किसी सवाल के जवाब च की कहा सिद्धू की रिहाई नूं लैके, ये असीं एक अखबार की खबर जिहड़ी लाई है उहदी मार्फत गल करांगे। इंडियन एक्सप्रैस दे विच कंचन की कह रहा वो बड़ा अहम आ, उहदी गल करांगे। जेकर सचमुच इहदे लई किसी कैबिनेट की प्रवानगी की लोड़ नहीं सी, कैबिनेट की मोहर की लोड़ नहीं सी, तां फिर कैबिनेट का जिक्र क्यों? ते जे पिछली बारी 15 अगस्त को गवर्नर ने फाइलां मोड़तियां सी ये कह के कि कैबिनेट चो पास करके भेजो ताकि पता लगे कि की जुर्म ने, तो फिर सरकार कोल तां 15 अगस्त तो बाद आ 6-8 महीनों का टाइम सी, उस दौरान दे विच तैयारियां पहलां कर लेंदे। ते जां फिर जेकर ये व्यवस्था है कि ये विवेक मुख मंत्री का कैबिनेट जाण की लोड़ नहीं, तो गवर्नर कोई परे जाके गल कर रहा तो गवर्नर नाल चिट्ठी पत्र कर लेंदे। ये सारे सवाल ने, पर मैं फिर मुड़ा उस गल ते असीं जरूर जिक्र करांगे कि जदों अकाली दल दे विच हिंदू लीडरशिप, हिंदू चेहरे ये समझते हुंदे सीगे कि हिंदू सीटां तां बीजेपी नूं चलियां जाणियां, फिर सिद्धे बीजेपी चले जाओ। अजकल जदों सुखबीर सिंह बादल दे नाल बहुजन समाज पार्टी बैठदी है तो एक वर्ग विशेष नाल संबंधित सीटां तो उन्हां नूं चलियां जाणियां। सो जिहड़े दलित लीडर आ वो अकाली दल दे विच किवें महसूस करते होणगे? इसे नज़रिए तो ये चर्चावां चल रही ने कि पवन कुमार टीनू नूं कोई पार्टी अपने खेमे च लै जाऊगी। हालांकि टीनू ने इहदे उत्ते कोई अखर नहीं किया, ना असीं उन्हां नाल गल कीती। भास्कर साहब, अगली गल भी बड़ी अहम आ कि गवर्नर साहब बॉर्डर एरियाज दे विच होणगे। यही मामला पिछली बारी रौलियां च बदल गया ही, पर ऐतकी तां चीफ सैकटरी साहब तगड़े होकर प्रबंध कर रहे आ। गवर्नर साहब सरकार के नज़रिए तो अहम हो जाते हैं, इहदे ते गल करनी बड़ी बनती आ। और मुद्दे की रहणगे पठानकोट दे विच? प्रताप सिंह बाजवा क्यों गवर्नर नूं चिट्ठी लिख रहे आ? एक बार फिर सैकटरियां दी मीटिंग च बाहरले बंदियां दे बैठण दा मुद्दा उठा रहे आ। इसे तरीके नाल सुनील जाखड़ व्यवस्था नूं अधरंग हो जाण दी गल कर रहे आ। कि ये सारे सवाल एड्रैस होने बनते आ। वैसे जथेदार श्री अकाल तख्त साहब हरियाणे कमेटी के दोवें धड़ियां नूं मिलदे आ, लेकिन उस तो बाद कोई धड़ा एक लफज नहीं बोलता। की गल हुई तुहाडे नाल साझ पाउने आ। पर जदों संधवा साहब, खबरां दी खबर है, सब तो अहम खबर है, आम तौर पर सानू दवाइयां लैणियां पैंदियां, इन्हां दी कीमत की होवे, इन्हां दी वध तो वध कीमत लिखी क्यों ना होवे, उस तो वध क्यों होवे? ये सारे सवाल एड्रैस कर रहे हैं कि दवाइयां जरूरत वालियां चीज़ां ने, उन्हां दे संबंधी विधान सभा च गल होण दी गल हो रही है। भास्कर साहब, सब तो पहला सिद्धू वाली खबर ते चलदे आ, फिर चलांगे टीनू वाली ते। संदर्भ सेम ने कि नवजोत सिंह सिद्धू का फैसला, उहदी रिहाई का फैसला। वैसे एक लीडर ने मेरे नाल ये टिप्पणी बड़ी दिलचस्प की, कहंदे यार बंदा जेल च अजे भी सारी फुटेज ਉਹੀ खाई जा रहा, क्या किस्मत लिखा के आया? बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ 26 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ, ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, कंचन वासुदेव, उन्होंने तो यह लिखा है कि लिस्ट 16 दिसंबर ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ
ਔਰ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਔਰ 33 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗੱਡੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਲਿਸਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ 11 ਵਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਝੰਡੇ ਡੰਡੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਲਕਮ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਪੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਹ ਉਤਸਵ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਦੀ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 5-7 ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਕੱਲ ਤੱਕ 7-8 ਦਿਨ ਵੱਧ ਹੀ ਕੈਦ ਘਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, 66% ਵਾਲੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 15 ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਤਾ ਸੀ ਟੈਗ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਈਡਰ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਥਰੂ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 6-8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਥੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਰੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਸੀ ਐਤਕਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਖਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਤਕੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਸੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਨੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ
ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 17A ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2018 ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ, ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੱਤ ਮੁੱਤ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਂਥੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਰਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 51 ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਦ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਓ? ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਡੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਅਹਿਮ ਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗੱਲ ਲੱਭ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆਖਰੀ ਹਰਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮੂਵ ਅਗਲੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੇਜ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪਾਸੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਡ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਮਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ, ਮਰਹੂਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਰਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਲੋਕ ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਨਸੋਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੇ ਤੇ ਟੀਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਖਬਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪੱਟ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਬਤੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਯਾਨੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਸੀਗਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਤੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਤੁਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਂਪਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਂਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਔਰ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੇਕਰ ਦਰਕਨਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਬਸਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਗਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੋ ਮਿਲੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ?
ਜਦ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬੀਐਸਪੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੀਐਸਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੜੇ ਸੀ ਔਰ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਬੀਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੇਕ ਕਲੇਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫੋਕੇਟਡ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਹੋਣਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਤਕੀ ਜਲੰਧਰ ਜੀਵਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੂਵ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਪਏ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਨੀਲਮਾ ਆਈਐਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 17A ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਖਾਸ ਕੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਪੂਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪਾਓ। ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੋ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਇਹ ਮੂਵ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਸ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਸ ਲੌਬੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਏਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਵ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੀਲਿਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 17A ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਲੀਵ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 17A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਆਈਏਐਸ ਜਾਂ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤੇ ਲਟਕਾਤਾ ਸੀ। ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 17 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਦੇਣੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲੈਣੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮੂਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਨੀਲਿਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ 17A ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ 17A ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 1988 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 18 ਚ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਦੋ। ਉਹ 19A ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, 17A ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ VK ਜੰਜੂਆ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿਜ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਨਾ ਪੈਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੇਮ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਿਓਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ DGP ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ DGP ਬਦਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਤਰੀਕ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਐਡਰੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੂਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਰਿਟਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1 ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗਵਰਨਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਠੰਡੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦਿੰਦੇ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੰਗਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਤੱਕ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਚਲੋ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਣਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਦ ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਪੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਿਸਟਰ ਰਵੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਠੀਕ ਰੇਟ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧਰੰਗ ਵਾਂਗ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ 2 ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਵਾਕਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਓਥ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਈਵਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਥ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਓਥ ਦਾ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ, ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਵ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MRP ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਸਪੀਟਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ 10 ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੇ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਇੱਥੇ। ਖੈਰ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮੂਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।